To all. Previous lecture we have seen casting processes. Previous lecture we have seen casting processes about the title of subject, title of the chapter, about central idea of the chapter, what is mean by manufacturing processes, what is mean by manufacturing and what is mean by processes. So manufacturing is the to produce or to make something is nothing but manufacturing. For example, we have taken raw material, we have applied the various processes on that raw material, and we will get one finished product. That is nothing but a, in short, manufacturing. And what is mean by processes? So method or way of doing something is nothing but the processes. Central idea we have seen, importance of the subject we have seen, and we have started the subject first chapter, casting processes. So in this we have seen what is mean by casting, title of the chapter, what is mean by casting, method of giving shape. We have to give any shape. Suppose in a material we have selected sand, so for that sand we have to give any shape. So that is nothing but a, in short, casting. In short, meaning casting means ओतकाम. In Marathi we will say that is ओतकाम. जे काही लिक्विड आहे पोर करायचे मटेरियल आपल्याला रॉ मटेरियल मेल्ट करून त्याच्यापासून जो काही आपण मोल्ड मध्ये शेप त्याला काय म्हणतो आपण कास्टिंग. कास्टिंग इज इन meaning of casting is oatkam in Marathi. So next is the processes that we have seen in our manufacturing processes. So what is the meaning of processes? Method or way of doing. And casting is nothing but method of giving a shape. Next is a central idea of the chapter, study of casting processes, basic steps, getting system. We have to see in this chapter. And what is the importance of chapter? So casting simplifies the process and familiar metal into a product. Basically, molten metal is poured into the mold to create a desired pattern. So that is the importance of the chapter. Next, we have seen the different types of objective. Different types of objective casting processes. What are the different types of objective? To introduce student with basic foundry process and to introduce to the student with various steps in casting. These are the objective of casting processes. Already we have seen in last lecture. So next bit is the basic steps. Also we have seen what are the basic steps. Anyone? What are the basic steps in casting processes? Anyone? Please unmute yourself and give the answer. This lecture will we will conduct in two ways, not a one way. Please unmute yourself and tell what are the basic steps in casting. Mainly 5 steps are there. So please tell me 5 steps. Basic 5 steps in a casting process. Anyone? Already we have seen in last lecture. So please give answer. Roll number 10. Roll number 10. Sand preparation first, then pattern making, pouring molten metal into die, then Next. solidification, Okay. then fettling and inspection testing. Testing, inspection and testing. Very good. Another, anyone? Roll number 20. Madam, can I? Pula. First, we have to take sand, then we have to prepare sand as a wet sand. Then we will make a pattern, and after it, the core of means mold. We will make mold in that sand. After it, we will pour the metal in mold, and then solidification, fettling, and at last we will inspect and test it. Very good.
not metal. We have to pour molten metal. So काय मेल्ट केलेला मेटल आहे त्याला काय म्हणतो आपण molten metal. So we have Yes. to molten metal in our mold cavity and we have to get a finished product. किंवा जे काय आहे getting system sorry fettling आहे त्याच्यावर तो unwanted part we have to remove. And last is the inspection and testing. Very good. Next, anyone want? Anyone? Anyone? Ma'am, first natural sand, Okay. pattern making, core making and mold making, solidification, fettling, and inspection and testing. Very good. So these are the 5 steps. In general, we have to remember like this. Sand, we have taken sand, natural sand. We have to prepare the sand. That is nothing but a green sand. We have to make a pattern, and after making pattern, we have to make a mold, making mold or core making or mold making. So after making a mold, we have to pour molten metal in mold cavity. And when we are pouring the molten metal, after that solidification state will आपल्याला काय करायचं solidification state will start step, and after that solidification fettling. Unwanted part we have to remove. And last step is the inspection and testing. This is nothing but a basic steps in casting process. Or otherwise you will say like this: basic 5 steps, important steps in a casting. First is a pattern making, second is a mold and core making, third is a pouring and solidification, the next is a fourth fettling, and fifth is a inspection and testing. So these are the 5 important basic steps in a casting process. पहिली काय झाली pattern making, दुसरी काय झाली mold and core making. मोल्ड जर बनवायचं किंवा कोर मेक दोन्ही बनवायचंय किंवा एक कुठला तर मोल्ड तर आपल्याला कन्फर्म बनवायचंच आहे. विदाउट मोल्ड आपण कोर कसं करणार मोल्टन मेटल. सो मोल्ड मेकिंग अँड कोर मेकिंग. थर्ड स्टेप इज अ पोरिंग अँड सॉलिडिफिकेशन. आपल्याला जो काही मोल्टन मेटल आहे तो काय केलाय पोर केलाय आणि त्याचं काय करायचं आपल्याला सॉलिडिफिकेशन. नेक्स्ट इज अ फेटलिंग. अनवॉन्टेड पार्ट काय करायचं आपल्याला रिमूव्ह करायचं. आणि लास्ट इज अ इन्स्पेक्शन अँड टेस्टिंग. दीज आर द बेसिक 5 स्टेप्स इन कास्टिंग प्रोसेस. बघा आता सांगा फर्स्ट कोणती, फर्स्ट सगळ्यांनी फर्स्ट कोणती? पॅटर्न मेकिंग. इन शॉर्ट जर तुम्हाला कोणी विचारलं तर फर्स्ट व्हॉट इज द फर्स्ट स्टेप? Pattern make. पॅटर्न मेकिंग. सेकंड Mold and core making. मोल्ड अँड कोर मेकिंग. अजून अजून सांगा कोणी तर सेकंड कोणती? सेकंड Pouring and solidification. ओके. नेक्स्ट पोरिंग अँड सॉलिडिफिकेशन. नेक्स्ट Fettling. Fettling. लास्ट इज अ Inspection. अँड Testing. टेस्टिंग. ते लक्षात ठेवायचं. इन्स्पेक्शन अँड टेस्टिंग. दीज आर द 5 बेसिक स्टेप्स इन अ कास्टिंग प्रोसेस. Sand preparation basic step मध्ये येत नाही मॅडम. बेसिक स्टेप म्हणजे 5 आपल्याला काय म्हणतो आपण, एखादा पॅराग्राफ दिला आणि त्यातला 1/3 सारांश लिहा. आपल्याला लहानपणी होतं बघा. तर त्याच्यामध्ये नॅचरल सँड येत नाही. त्याच्यामध्ये पॅटर्न मेकिंग करतोय म्हणजे त्यासाठी सँड घेणारच ना आपण. पॅटर्न मेकिंग बरोबर. सँड घेणारच म्हणजे ते त्यातच येतं. येस. पॅटर्न मेकिंग मध्ये सँड घ्यायची, सँड प्रिपरेशन करायचं, त्याचं ग्रीन सँड करायची आणि मग पॅटर्न करायचं. ते त्यातच म्हणजे हिडन स्टेप आहे पॅटर्न मेकिंग मध्ये सँड. काय आहे तो, हे मागचं जे होतं ते काय आहे डिटेल्ड आहे. मी सँड घेतली तिथपासून आहे. पण ऍक्च्युअली इन शॉर्ट जर तुम्हाला विचारलं इन एमसीक्यू टाइप म्हणजे सॉरी इन ओरल एक्सटर्नली तुम्हाला विचारलं व्हॉट आर द बेसिक स्टेप्स इन अ कास्टिंग प्रोसेस. सो यू हॅव टू टेल पॅटर्न मेकिंग, मोल्ड अँड कोर मेकिंग, pouring and solidification, fettling and inspection. So in that, if he will ask what is mean by pattern making, so in that case you have to tell in depth. Otherwise, it is not necessary to tell we have taken sand. That sand must be a green. Sand preparation we have to make like this. It is not necessary. Just keep in mind in only 5 steps, basic 5 steps. In up to this, any doubt? Up to this, any doubt? Up to this, any doubt?
Yes, no. No, ma'am. Ma'am. Okay. Next, आता बघा, what is pattern making? First step, pattern making. So what is mean by pattern? So a pattern is a replica of casting to be produced. आपल्याला जे काय कास्टिंग करायचंय त्याचाच रिप्लिका म्हणजे काय, मिरर इमेज किंवा त्याच्याच सेम टू सेम दिसणारी जी काय इमेज आहे किंवा जो काही प्रोडक्ट आहे त्याला काय म्हणतो, रिप्लिका. सो व्हॉट इज मीन बाय पॅटर्न? द पॅटर्न इज द रिप्लिका ऑफ द कास्टिंग टू बी प्रोड्यूस. ज्याचं कास्टिंग तयार करायची त्याचीच मिरर इमेज म्हणजेच काय आहे, पॅटर्न. सो रिप्लिका मीन्स द शेप ऑफ पॅटर्न इज सेम ऍज द शेप ऑफ कास्टिंग. जो काही मला शेप ऑफ कास्टिंगचा करायचा आहे तो शेप म्हणजे काय, तो आहे तो पॅटर्न आहे. म्हणजे जो काही पॅटर्नचा शेप आणि जो काही कास्टिंगचा सेम आहे तो सेम टू सेम असणार आहे, म्हणून त्याला काय म्हणायचं आपण, पॅटर्न मेकिंग. व्हॉट इज मीन बाय पॅटर्न? पॅटर्न इज अ replica of the casting to be produced, and replica means the shape of pattern is the same as the shape of casting to be produced. So आता we have to decide, आता पॅटर्न तर बनवायचंय मला, मग what is the size of pattern? We have to think on this also. So what is mean by pattern? Size. मला पॅटर्नची साईज आहे, आता स्क्वेअर, सपोज फॉर एक्झाम्पल स्क्वेअर टाइप पॅटर्न आहे माझं, म्हणजे स्क्वेअर बनवायचंय मला आतमध्ये मोल्ड कॅव्हिटी. तर मग काय असणार साईज त्याची? सपोज माझा जो काय स्क्वेअर आहे तो काय आहे, 20x20 आहे, 20x20. तर मग 20x20 मी पॅटर्न तयार करणार का हो? कसं करावं लागेल आपल्याला? तुमचं जे काही ड्रॉइंग आहे ते जर सपोज 20x20 असेल तर तुम्हाला तयार करताना कसं करावं लागेल? तयार करताना कसं तयार करावं लागेल? त्याचा इनर डायमीटर घ्यावा लागेल ना. त्याचं काय करावं लागेल? इनर डायमीटर घ्यावा लागेल आणि आउटर डायमीटर घ्यावा लागेल. आता बघा, सपोज इथं काढते मी छोटस माझं काही ड्रॉइंग होतं. सपोज आता कन्सिडर करा हा स्क्वेअर आहे, त्याचं 20 इथं आहे, इथं 20 आहे, ही साईड 20, ही साईड 20. स्क्वेअर आहे म्हणजे सगळ्या साईड 20-20. आता हे मला सँडबॉक्स मध्ये टाकायचंय, हा सँडबॉक्स. आता ह्या सँडबॉक्स मध्ये 20x20 मला पॅटर्न तयार करायचं. मग हा ऑब्जेक्ट 20x20 ला बसणार का इथे सँड मध्ये? काय करावं लागेल? थोडासा मला त्याला काय द्यावं लागेल? काय द्यावं लागेल त्याला? थोडासा प्लस मायनस Alarms. द्यावं लागेल. कोणतीही गोष्ट प्लस मायनस आपला अलाउन्स असतो की नाही, +1 -1 +10 -10 काहीतरी अलाउन्स द्यावा लागेल. म्हणजे जो काही पॅटर्न साईज आहे तो काय पाहिजे आपल्याला, कास्टिंग पेक्षा काय पाहिजे, थोडासा मोठा पाहिजे. कास्टिंग पेक्षा थोडासा काय पाहिजे, मोठा. तुमची कास्टिंग साईज जर 20 असेल तर तुमचा पॅटर्न साईज किती पाहिजे, 20.5. सपोज 25.5 म्हणजे थोडासा काय पाहिजे, मोठा पाहिजे. हे नेहमी लक्षात ठेवा. अंडरस्टूड? पॅटर्न साईज इज इक्वल टू कास्टिंग साईज प्लस थोडासा अलाउन्स. मायनस का म्हणलंय? एखाद्या ठिकाणी निगेटिव्ह अलाउन्स असेल म्हणून त्यांनी काय म्हटलंय, मायनस अलाउन्स पण असतो. सगळे अलाउन्सेस आहेत ते पॉझिटिव्ह आहेत, फक्त एक अलाउन्स आहे तो निगेटिव्ह आहे, त्यासाठी आपण प्लस मायनस म्हणू. मग कास्टिंग साईज प्लस तुमचा काय लागेल, तुम्हाला अलाउन्स द्यावा लागेल. दॅट इज नथिंग बट अ पॅटर्न साईज. यू हॅव टू मेड इन मोल्ड. तुम्हाला जो काही पॅटर्न तयार करायचा आहे तो कसा करायचा आहे, त्याची साईज जी आहे ऍक्च्युअल तुमची कास्टिंगची साईज प्लस त्याचा अलाउन्स तुम्हाला कन्सिडर करायचं. दॅट इज नथिंग बट अ पॅटर्न मेकिंग. कळालं? पॅटर्न इज अ रिप्लिका ऑफ कास्टिंग टू बी प्रोड्युस्ड. Replica means the shape of the pattern is same as the shape of casting to be produced, and pattern size is equal to casting size plus allowance or minus allowance. In 99% casting size plus allowance आपण घेतो, 1% मध्ये casting size minus थोडासा allowance आपण करतो. So this is nothing but a pattern size. Next is a mold and core making. Now we have to create a mold. So after creating a pattern with any of the material mentioned above, we need to create sand mold. आपल्याला काय तयार करायचं आता, मोल्ड करायचंय. कशामध्ये? जो काही आपला बॉक्स आहे, सपोज हा तुमची जी काही सॅन्डची पेटी आहे त्याच्यामध्ये तुम्हाला आता एक मोल्ड कॅव्हिटी तयार करावं लागणार आहे. तर ती करण्यासाठी आपल्याला काय पाहिजे आता, मोल्ड क्रिएशन ऑफ मोल्ड, मेकिंग मोल्ड किंवा कोन मेकिंग. सो आफ्टर क्रिएटिंग अ पॅटर्न with any of the material
आपण कशानं पण बनवू शकतो पॅटर्न. वूडचा असेल, वॅक्सचा असेल, प्लास्टिकचा असेल, मेटलचा असेल, कशाचं पण असू शकतं मटेरियल, कशाचं पॅटर्नचं. अँड फॉर क्रिएटिंग अ सँड मोल्ड, creating a sand mold, the properties of the green sand has to be known. जे आपल्याला जे काय क्रिएट करायचंय, सँड मोल्ड करायचंय, सपोज इफ वी हॅव टेकन मोल्ड ऑफ सँड, सो वी हॅव टू नो द प्रॉपर्टीज ऑफ ग्रीन सँड. तरच आपण काय करू शकतो, त्याचा मोल्ड तयार करू शकतो. म्हणजे त्याची टेन्साईल स्ट्रेंथ किती आहे, परत त्याचे काय मिक्सचर जे घेतले त्याच्यामध्ये कंटेंट क्लेचं किती आहे, सँडचं किती आहे, सिलिकाचं किती आहे, आणि ज्या काही प्रॉपर्टीज आहेत अजून पोरोसिटी असेल, त्या तुम्हाला काय पाहिजे माहित पाहिजे. सो वी हॅव टू then and then only we have to prepare the mold of a sand. So this is the second step. Next step is a pouring and solidification. So pouring and solidification, after the creation of pattern, core as well as mold, the next step is to pour the molten metal into the sand molding. आपल्याला काय करायचं आता, जे काही मोल्टन मेटल मिळालेलं आहे तुम्हाला फर्नेस मधून किंवा हिटिंग करून, ते मोल्टन मेटल पोर करायचंय. पोर म्हणजे टाकायचंय कशामध्ये, सँड मोल्डिंग. जो काही मोल्ड तयार केलाय आपण त्याच्यामध्ये वी हॅव टू पोर द मोल्टन मेटल. नेक्स्ट स्टेप, when the molten metal is poured, आपण molten metal काय केलं, पोर केलं, it will not move to each and every corner. ते सगळीकडे मूव्ह होणार आहे का molten metal? पोर केल्या केल्या it will not move to each and every corner. So therefore chills are provided at the corner to do the solidification fast. तर जे काही कॉर्नर असतात मोल्डचे, त्याला आपण काय करतो, चील्स आपण कशासाठी प्रोव्हाइड करतो, तर जे काही मोल्टन मेटल आहे ते इच कॉर्नरला पोहोचायला पाहिजे आणि त्याचं सॉलिडिफिकेशन फास्टली व्हायला पाहिजे. सो दिस इज अबाउट द पोरिंग अँड सॉलिडिफिकेशन. नेक्स्ट स्टेप इज अ फेटलिंग. सो फेटलिंग इज नथिंग बट अ breaking of the mold after production of component so as to take it from the sand mold. In short, fettling is nothing but unwanted part जे आहेत त्या प्रोडक्ट मध्ये आपण हे केलेले, इन्सर्ट केलेले, ते काय करायचे, आपल्याला ब्रेक करायचे. सो रिमूव्ह द अनवॉन्टेड पार्ट इज नथिंग बट अ फेटलिंग. And last step is a inspection. So testing and inspection. So inspection after production of component, it is inspected under the guidance of quality engineers, and further it's sent to the machine shop where the surface finish of component is to be done. म्हणजे जो काही सरफेस फिनिश केलेला आहे, जे काही डायमेन्शन आहेत ते सगळे व्यवस्थित आहेत की नाही, त्याचं काय करतात ते इन्स्पेक्शन. अँड दीज आर द 5 स्टेप्स इन्व्हॉल्ड इन कास्टिंग प्रोसेस. कुठल्या कुठल्या 5 स्टेप्स झाल्या आता सांगा अजून एकदा लास्ट. कोणते कोणते 5 स्टेप? व्हॉट आर द बेसिक 5 स्टेप्स? First is a pattern making. Second, Mold and core making. mold and core making. Correct. Third, Pouring, solidification. pouring and solidification. Fourth, Fettling. and fifth is a inspection and Inspection. inspection. So please write down these basic steps, and I will share the Google form, and in that you have to make PDF. After completion of chapter number 1, I will share one Google form. So in that you have to attach the PDF. Please write down first basic 5 steps. Basic 5 steps in casting process. Just give the headline. Explanation not required. Only give the title. Basic 5 steps in casting process. First is the pattern making. Second is the mold and core making. First, pattern making. Second, mold and core making. Mold and core making. Mold and core making. Third, pouring and solidification. Pouring and solidification. Fourth, fettling. Fourth,
fettling, if testing and inspection. If testing and inspection. These are the 5 steps involved in casting process. Testing and inspection. Understood? Over? Next, give the heading casting advantages. Give the heading casting advantages. So what are the advantages of the casting? What are the advantages of casting? First, produce part with complex geometries, both internally and externally. Already seen in last lecture, produce part with a complex geometry. कितीही complex geometry असू द्या, internally किंवा externally, we have to produce a part with the help of casting process. Second advantage, possible to net shape with no further manufacturing required. आपण 99.99% काय करतो? नेट शेप, रिक्वायर्ड जो शेप आहे तो द्यायचा प्रयत्न करतो. आफ्टर दॅट नो फर्दर मॅन्युफॅक्चरिंग रिक्वायर्ड. जो काही पहिले ऑब्जेक्ट होईल त्याचं सगळं फिनिशिंग वगैरे आपण करतो आणि त्याचं फर्दर मॅन्युफॅक्चरिंग इज नॉट रिक्वायर्ड. 99.99%. एक जो काही पर्सेंट राहिला त्याच्यामध्ये काय करतो? 0.00 मध्ये आपण फर्दर मॅन्युफॅक्चरिंग करतो. सो इट इज वन ऑफ द ऍडव्हान्टेज. लार्ज पार्ट कॅन बी प्रोड्युस्ड. कितीही मोठा पार्ट असू द्या किंवा कितीही छोटा पार्ट असू द्या, वी हॅव टू कास्ट in casting processes. So large part can be produced in casting processes. Wide choice of metal. म्हणजे कितीही मेटल्स, म्हणजे कोणतेही मेटल आपण अलोय असतील, नॉन अलोय असतील, तुमचे काय मेटलर्जी मध्ये जे काय मेटल्स झाले ते आपण यूज करू शकतो कशासाठी? कास्टिंग साठी. अँड सुटेबल फॉर द मास प्रोडक्शन. हे जे काही कास्टिंग प्रोसेसेस आहे ती मास प्रोडक्शन साठी सुटेबल आहे. तर अजून ऍडव्हान्टेजेस काय आहेत त्याचे? हाय कॉम्प्लेक्सिटी शेप्स. हे बघितलं आपण वरच्याच पार्ट मध्ये, प्रोड्यूस पार्ट विथ अ कॉम्प्लेक्स जिओमेट्री. सो कास्टिंग प्रोसेस कॅन क्रिएट एनी कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर इकॉनॉमिकली. लो कॉस्ट टूलिंग. जे काही टूलिंग अँड इक्विपमेंट कॉस्ट आहे ती लो आहे ऍज कम्पेअर टू द अदर मॅन्युफॅक्चरिंग प्रोसेस. सो दिस इज वन ऑफ द ऍडव्हान्टेज, लो कॉस्ट टूलिंग. सो इन दॅट टूलिंग अँड इक्विपमेंट कॉस्ट आर लो कम्पेअर टू द सम अदर मेटल मॅन्युफॅक्चरिंग प्रोसेस. दुसऱ्या काय मॅन्युफॅक्चरिंग प्रोसेसेस असतील त्याच्यामध्ये जे काही टूलिंग किंवा इक्विपमेंट वापरतो त्याच्यापेक्षा इकडची कास्टिंग प्रोसेसेस मध्ये जे आपण वापरतो त्याची कॉस्ट काय आहे? लो आहे. नेक्स्ट, डिझाईन फ्लेक्झिबिलिटी. द साईज ऑफ अन ऑब्जेक्ट डझंट मॅटर ऑफ कास्ट. किती मोठा ऑब्जेक्ट आहे हे कास्टिंग मध्ये अजिबात मॅटर करत नाही. तो आपण साईज कितीही लार्ज असेल, कितीही मोठा असेल, वी कॅन कास्ट. So large part can be produced. And wider material choice. Already wide choice of metals आपण बघितलं. तसंच wider material of choice म्हणजे all types of engineering alloys can be cast. जे काही alloys यूज करतो आपण इंजिनिअरिंग मध्ये ते सगळ्यांनी आपण हे करू शकतो. वाईड चॉईस ऑफ मेटल कास्ट करू शकतो. दीज आर द ऍडव्हान्टेजेस. फर्स्ट काय? हेच आहेत ऍक्च्युली. हे 4 आहेत ते वरचे 4 आहेत. त्याच्यामध्ये एक्सप्लेनेशन लिहिलेलं आहे. सो फर्स्ट, please write down first. Produce part with complex geometry, both internally and externally. Produce parts with complex geometries, both internally and externally. Second, possible to net shape with no further manufacturing required. Possible to net shape with no further manufacturing required. Third, large parts can be produced. Large parts can be produced. Wider material choice. Wider material choice. Suitable for mass production. Suitable for mass production. Design flexibility, low cost tooling. Next, design
flexibility, low cost tooling, हे दोन वेगळे आहेत. Low cost tooling and design flexibility. 2, 3, 4, 5, 6 advantages. Produce part with complex geometries, both internally and externally. Possible to net shape with no further manufacturing required. Large parts can be produced. Wider material choice, suitable for mass production. Low cost tooling and design flexibility. In that the size of an object doesn't matter of cast. Design flexibility. These are the advantages of casting. Understood? Next is a casting disadvantage. So anyone, what is the casting disadvantages? कोणते असू शकतील आता? Now you are getting the advantages. Have you got the advantages point? Casting advantages. So on that basis, please tell me the casting disadvantages. कोणते असू शकतात casting disadvantages? Anyone? Casting disadvantages. Who will tell? Casting disadvantages. केदार अभ्यंकर आहेत का? केदार अभ्यंकर आहेत का? आवाज येतोय का माझा? येस मॅडम. हा. व्हॉट आर द डिसएडव्हान्टेजेस? आता कास्टिंग ऍडव्हान्टेजेस कळाले तुम्हाला? केदार, येस और नो? येस. मग डिसएडव्हान्टेजेस काय असतील? म्हणजे काय आहे तुमचं? काय वाटतं तुम्हाला ऍडव्हान्टेजेस वरून? कोणते डिसएडव्हान्टेजेस असू शकतील कास्टिंगचे? कास्टिंग प्रोसेस कळाली, त्याच्या स्टेप्स कळाल्या, ऍडव्हान्टेजेस कळाले. सो ऑन दॅट बेसिस व्हॉट आर द डिसएडव्हान्टेजेस ऑफ कास्टिंग? हा, सांगा. एखादं तरी सांगा. काय वाटतं ते सांगा. चुकू द्या, चुकला आन्सर नो मॅटर, यू हॅव टू स्पीक. एखादा आन्सर चुकू द्या, काहीच प्रॉब्लेम नाही, पण तुम्हाला बोलायची सवय लागली पाहिजे आतापासून. फक्त मी बोलते ऐकताय, लेक्चर संपलं, प्रेझेंटी लागली, त्यात काहीच यूज नाही. सांगा लवकर. फटीग स्ट्रेंथ असते मॅडम. ओके. पुअर सरफेस फिनिश अजून? आणि मास प्रोडक्शन साठी. डिसएडव्हान्टेजेस सांगताय ना? हा. डिसएडव्हान्टेजेस, ओके. हा. लो सरफेस फिनिश. आणखी बरोबर, एकदम प्रोडक्शन बरोबर. साठी. हा, मास प्रोडक्शन प्रोडक्शन साठी जास्त वापरू शकत नाही आपण, इकॉनॉमिकल आहे ते. बर, पण आहे ना, सुटेबल आहे की मास प्रोडक्शन करू शकतो की आपण. अजून काय? प्रणाली गायकवाड. येस मॅम. अजून काय तुम्हाला काय सुचतंय? कोणते असू शकतात डिसएडव्हान्टेजेस? इट इज नॉट इकॉनॉमिकल फॉर मास प्रोडक्शन. ओके. हा. अजून? ओके, व्हेरी गुड. सर बघा आता, व्हॉट आर द कास्टिंग डिसएडव्हान्टेजेस? कास्टिंग प्रोसेसेसचे डिसएडव्हान्टेजेस.
So first disadvantage is the porosity. What is meant by porosity? When molten metal is poured into the molten mold cavity, त्याच्यामध्ये ज्यावेळी आपल्या कॅव्हिटी मध्ये मोल्ड कॅव्हिटी मध्ये आपला मोल्टन मेटल जातो, त्यानंतर तो कशाशी त्याचं हे होतं, कॉन्टॅक्ट कशाशी होतो त्याचा, सपोज सँड आहे, सँड मोल्ड आहे. सो व्हॉट इज द कॉन्टॅक्ट काय असू शकतो त्याचा, व्हॉट इज द कॉन्टॅक्ट काय असू शकतो त्याचा, कशा बरोबर होतोय मोल्ड कॅव्हिटीचा, जे काय मोल्टन मेटल होतं आपण मोल्ड कॅव्हिटी सँड सोबत होतो. सँडशी होतं. मग ते सँडशी एखादी कोणतीही प्रोसेस झाली तर त्याच्यातून गॅसेस पास होतात बाहेर, तर ते काही जे आहेत गॅसेस पास होत आहेत त्याला आपण काय म्हणतो, पोरोसिटी. तर हा एक काय आहे त्याचा डिसएडव्हान्टेज, म्हणजे त्याच्यामध्ये पोरोसिटीमुळे हा एक काय होतोय, कास्टिंग डिफेक्ट तयार होतोय. जर ते गॅसेस बाहेर नाही पडले तर त्याचा कास्टिंग डिफेक्ट तयार होतो, पोरोसिटी. हा म्हणजे जे काही गॅसेस बाहेर पडतात ते बाहेर पडू शकत नाही, त्यामुळे एखादा डिफेक्ट तयार होऊ शकतो. दिस इज वन ऑफ द कास्टिंग प्रोसेसचा डिसएडव्हान्टेज आहे, पोरोसिटी. सेकंड disadvantage is poor dimensional control for some processes. Poor dimensional control for some processes, म्हणजे जे काही डायमेन्शनल कंट्रोल आहे तो पुअर आहे. कोणत्या कोणत्या सम प्रोसेस जे आहेत त्याच्यामध्ये पुअर डायमेन्शनल. व्हॉट इज मीन बाय पुअर डायमेन्शनल कंट्रोल? आता तुम्ही डायमेन्शन देताय, आपण काय बघितलं, अलाउन्स बघितला. अलाउन्स प्लस मायनस होऊ शकतो. तर तो जो काही डायमेन्शनल कंट्रोल आहे तो पुअर आहे कशामध्ये, कास्टिंग प्रोसेसेस मध्ये. थर्ड इज अ पुअर सरफेस फिनिश फॉर सम प्रोसेसेस. ज्या काही थोड्या प्रोसेसेस आहेत त्याच्यामध्ये सरफेस फिनिश पूर्ण होतो, पण काय काय प्रोसेसेस अशा आहेत त्याच्यामध्ये पुअर सरफेस फिनिश मिळतो आपल्याला. त्याचं जे काही फिनिशिंग होत नाही सरफेसचं. सो दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द disadvantage of casting process. So limitation on mechanical properties. जे काही मेकॅनिकल प्रॉपर्टीज असतात सँडच्या, त्याच्यावर काय ह्याच्यामध्ये लिमिटेशन्स आहेत, कशा कोणत्या प्रोसेसमध्ये, कास्टिंग प्रोसेसमध्ये. बाकीचे ज्या काही प्रोसेस आहेत आपण शिकणार आहे तर त्याच्यामध्ये त्याचे मेकॅनिकल प्रॉपर्टीज वापरून आपण सगळ्या काही ज्या काही प्रोसेस करतो, पण कास्टिंग प्रोसेसेस मध्ये मेकॅनिकल प्रॉपर्टीज वर लिमिटेशन आहे. दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द डिसएडव्हान्टेज. नेक्स्ट इज द सेफ्टी हॅझार्ड. आता व्हॉट इज मीन बाय सेफ्टी हॅझार्ड? तुमचं जे काय फाउंड्री आहे ह्याच्यामध्ये वर्कर्स काय करतात, वर्क करतात. सो सेफ्टी हेझार्ड्स म्हणजे काय, तुम्हाला ग्लोव्स घालावे लागतात, तुम्हाला हेल्मेट घालावं लागतं. जे काही सँड आहे त्याच्या मास्क पण तुम्ही घालू शकता. मग ते वेगवेगळे तुम्हाला त्याचे नॉर्म्स जे आहेत ते तुम्हाला काय फॉलो करायला लागतात. मग सेफ्टी हॅझार्ड्सच्या बाबतीमध्ये जे काही डस्ट उडती सँडशी, धूळ आहे किंवा पोल्युशन होते, त्याच्यामुळे तुम्हाला जे काही प्रिकॉशन्स घ्यायचे ते घ्यावे लागतात ह्यामध्ये जास्त वर्कर्सना, जे काही ह्याच्यामध्ये फाउंड्रीमध्ये काम करतात त्यांच्यासाठी. सो दिस इज ऑल्सो, त्यांची जर हेल्थ आपण कन्सिडर केली तर ते डेंजरस आहे हेल्थसाठी त्यांच्या. सो दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द डिसएडव्हान्टेज ऑफ कास्टिंगचा. नेक्स्ट एन्व्हायरमेंटल हॅझार्ड. सो एन्व्हायरमेंटवर काय परिणाम होतो, एन्व्हायरमेंटल हॅझार्ड. सो जे काही पोल्युशन होते किंवा डस्ट हवेमध्ये मिसळल्यामुळे जे काही त्याचं एअर पोल्युशन वगैरे होते, त्याच्यामुळे काय होतंय, ते एन्व्हायरमेंटला म्हणजे हानिकारक आहे. हॅझार्ड म्हणजे हानिकारक आहे एन्व्हायरमेंटला, म्हणजे आपल्या ह्याला सुद्धा, मॅनला पण ते हॅझार्ड्स आहे आणि एन्व्हायरमेंटला सुद्धा ते हॅझार्ड्स आहेत. म्हणून दिस इज वन ऑफ द डिसएडव्हान्टेज ऑफ कास्टिंग. सो फर्स्ट पोरोसिटी, सेकंड पुअर डायमेन्शनल कंट्रोल, पुअर सरफेस फिनिश, लिमिटेशन्स ऑन मेकॅनिकल प्रॉपर्टीज, सेफ्टी हॅझार्ड्स अँड एन्व्हायरमेंटल हॅझार्ड. आता डायमेन्शनल अॅक्युरेसी आपण बघितलं, डायमेन्शनल कंट्रोल किंवा डायमेन्शनल अॅक्युरेसी. बिकॉज ऑफ श्रिंकेज इन अ कास्टिंग द डायमेन्शनल अॅक्युरेटी माइट बी ऍट अ रिस्क. आता सॉलिडिफिकेशन होतंय म्हणतो आपण, पण सॉलिडिफिकेशन होताना त्यामध्ये वेगवेगळे अलाउन्सेस आहेत. श्रिंकेज अलाउन्स आहे, ड्राफ्ट अलाउन्स आहे, डिस्टॉर्शन अलाउन्स आहे, वेगवेगळे अलाउन्स आपण बघणार आहोत. सर त्याच्यामध्ये एक श्रिंकेज अलाउन्स म्हणून आहे. सो तो बिकॉज ऑफ श्रिंकेज इन द कास्टिंग द डायमेन्शनल अॅक्युरेसी माइट बी रिस्क. श्रिंक होऊन अजून ते कमी होते. तर मग सो दॅट डिझायनर मस्ट टेक केअर ऑफ प्रोव्हाइडिंग द अलाउन्स टू द प्रोडक्ट. आपण म्हटलं की नाही फर्स्टला की पॅटर्नची साईज काय पाहिजे, थोडीशी मोठी, म्हणजे श्रिंक केल्यावर ते बरोबर तुमच्या मोल्ड मध्ये बसणार आहे जेवढं पाहिजे तेवढं. बिफोर पोरिंग द मोल्टन मेटल यू हॅव टू टेक केअर ऑफ प्रोव्हाइडिंग द अलाउन्स प्लस किंवा मायनस. जो काही अलाउन्स आहे तो आपल्याला काय करायला पाहिजे, त्याला द्यायला पाहिजे, तर तुमचं अॅक्युरेसी जी आहे ती मेंटेन राहणार आहे, अदरवाईज तो डिफेक्ट मध्ये जाणार. सो डायमेन्शनल अॅक्युरेसी इज ऑल्सो वन ऑफ द
important thing. So this is also one of the disadvantage. की तुम्ही परफेक्ट केली तर ठीक, अदरवाइज डायमेन्शनल अॅक्युरसी एक डिसएडव्हान्टेज आहे त्यात, तुम्ही जर त्याला अलाउन द्यायचं विसरलात. नेक्स्ट, लो स्ट्रेंथ ड्यू टू द हाय पोरोसिटी कम्पेअर टू द मशीनड पार्ट. जे काय पोरोसिटी आहे त्याचं प्रमाण कशामध्ये, ह्याच्यामध्ये जास्त आहे. आपण सांगितलं जे काही गॅसेस होतात ते बाहेर जायला जागा मिळत नाही, त्यामुळे सँड मध्ये डिफेक्ट होतो. जो काही प्रोडक्ट आहे त्याच्यामध्ये तुमचा डिफेक्ट होतो आणि तो एक वन ऑफ द कास्टिंग डिफेक्ट झाला. त्यामुळं दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द डिसएडव्हान्टेज. लो स्ट्रेंथ, पोस्ट प्रोसेसिंग अँड लोअर मेल्टिंग पॉइंट. आता पोस्ट प्रोसेसिंग इट रिक्वायर्ड सेकंडरी मशीनिंग ऑपरेशन इन ऑर्डर टू इम्प्रूव्ह द सरफेस फिनिश. सपोज एखादा पार्ट आपलं सरफेस फिनिश पुअर असेल तर तुम्हाला परत एकदा प्रोसेस करावी लागणार आहे त्याच्यात. सो इट रिक्वायर्स सेकंडरी मशीनिंग. प्रायमरी ज्या काही स्टेजला तुमचं 90% मध्ये झालं असेल ठीक, सपोज 10% मध्ये राहिला असेल तर तुम्हाला अजून त्याच्यावर काय रिक्वायर्ड आहे, ऑपरेशन इज रिक्वायर्ड टू इम्प्रूव्ह द सरफेस फिनिश ऑफ दॅट प्रोडक्ट. अँड लोअर मेल्टिंग पॉइंट जनरली लिमिटेड टू द मेटल्स ऑफ द लोअर मेल्टिंग पॉइंट. आता जो काही मेल्टिंग पॉइंट आहे तो काय आहे, ह्याच्यामध्ये लो आहे, खूप लो ला जाऊन तुम्हाला ते मेल्ट होते. हायर मेल्टिंग पॉइंट म्हणजे काय, लगेच तुमचं मेल्ट होतोय ऑब्जेक्ट, पण ह्याच्यामध्ये मेल्टिंग पॉइंट जे आहे ते लोअर आहे, त्यामुळे जास्त हीट द्यावी लागते तुम्हाला. जास्त वेळ फर्नेस मध्ये ठेवल्यावरच तुम्हाला काय मिळणार आहे, त्याचं मोल्टन मेटल मिळणार, म्हणजे काय मेटल मेल्ट झालेलं. अँड नॉट सुटेबल फॉर अ लो व्हॉल्यूम प्रोडक्शन. नॉट सुटेबल फॉर अ लो व्हॉल्यूम प्रोडक्शन. दीज आर द disadvantages of casting processes. First, please write down in 2 minutes. Please write down one by one casting disadvantages. Notes I will provide, but in notes some part is missing. So please write down in notebook. Porosity. Second, poor dimensional control for some processes. Poor dimensional control for some processes. Third, poor surface finish for some processes. Poor surface finish for some processes. Limitations on mechanical properties. Limitations on mechanical properties. Safety hazards. And environmental hazards. Dimensional accuracy, low strength, post processing, and lower melting point. Please write down these also in short.
Is it over? Yes, ma'am. Next is the casting versus pattern. So what is mean by casting and what is mean by pattern? So suppose one drawing they have given, company has given one drawing that is casting drawing, and we have to make a pattern drawing. So these two different parts are there. Casting drawing is another one part, and pattern drawing is another part. So pattern is a larger than a casting. Pattern drawing जर आपल्याला काढायचं असेल तर ते काय असणार आहे, लार्जर दॅन कास्टिंग ड्रॉइंग असणार. सपोज हे जे आहे ते दिलेलं आहे कास्टिंग ड्रॉइंग, हे आहे ते कास्टिंग ड्रॉइंग 10 by 10 आणि आता तुम्हाला बनवायचंय पॅटर्न ड्रॉइंग. यू हॅव टू प्रिपेअर अ पॅटर्न ड्रॉइंग. तर तुम्हाला काय करावं लागेल, त्याला थोडेसे अलाउन्स द्यावे लागतील. सपोज 10.5 by 10.5 सॉरी 10.5 म्हणजे तुम्हाला जे काय आहे ते अलाउन्स द्यावा लागेल. कशाचा, पॅटर्नचा. सो दिस इज नथिंग बट पॅटर्न इज लार्जर. काय आहे पॅटर्न ड्रॉइंग, हे लार्जर आहे दॅन कास्टिंग. कास्टिंग पेक्षा तुमचं पॅटर्न ड्रॉइंग हे मोठं असलं पाहिजे. कॅरीज अलाउन्सेस, हे काय करतं, अलाउन्सेस कॅरीज करतं. कोणते कोणते अलाउन्सेस, श्रिंकेज अलाउन्स असेल, मशीनिंग अलाउन्स असेल, ड्राफ्ट अलाउन्स असेल किंवा डिस्टॉर्शन अलाउन्स असेल. So it carries the allowances. For that purpose, we have to give the allowances for pattern drawing. So pattern is, for that purpose, pattern drawing we have to make a larger than the casting drawing. It carries core prints. It carries core prints. So what is mean by core prints? जे काही कोरला हे करते, सपोर्ट करते, त्याला काय म्हणतो आपण, कोर प्रिंट्स. Pattern may not have all slots and holes which a casting will have. Pattern may not have all slots. Pattern मध्ये मे बी स्लॉट किंवा होल नसेल, पण कास्टिंग मध्ये वी हॅव टू ऍड. कास्टिंग करताना आपल्याला काय करावं लागेल, त्याच्यामध्ये स्लॉट किंवा होल आपल्याला तयार करावा लागेल. पण पॅटर्न ड्रॉइंग मध्ये मे बी तो नसू शकतो स्लॉट किंवा होल. पॅटर्न मे बी इन 2 or 3 पीसेस बट कास्टिंग इन 1 पीस. पॅटर्नला तुम्ही ज्यावेळी बनवताय त्यावेळी 2-3 पीसेस मध्ये तुम्हाला बनवावं लागणार आहे. पण ज्यावेळी तुम्ही कास्टिंग करताय त्यावेळी कास्टिंग हे सिंगल कास्ट, तुम्हाला काय करावं लागणार आहे, त्यावेळी कास्टिंग हे एकाच पीस मध्ये करावं लागणार आहे. दिस इज अबाउट द कास्टिंग वर्सेस पॅटर्न. पॅटर्न लार्ज आहे दॅन कास्टिंग. इट कॅरीज अलाउन्सेस, कोणते कोणते, श्रिंकेज अलाउन्स, मशीनिंग अलाउन्स अँड ड्राफ्ट अलाउन्स. And it carries the core prints. Pattern may not have all slots and holes which a casting will have, and pattern may be in 2 or 3 pieces मध्ये आपण हे करू शकतो. तसं कास्टिंग हे फक्त एकाच पीस मध्ये आपल्याला करायचंय. These are the casting versus pattern. Now function of the pattern. What are the functions of the pattern? A pattern prepares a mold cavity. Pattern, with the help of pattern we are creating a mold cavity for the purpose of making a casting. आपल्याला कास्टिंग करायचंय. For that purpose, with the help of pattern we are creating or preparing the mold cavity. This is one of the function of pattern. Next, second function is a pattern may contain projection known as a core prints. जे काही कोरला सपोर्ट करतं किंवा pattern may contain जे काही प्रोजेक्शन आहे त्याला आपण काय म्हणतो, core prints. If the casting require a core and need to be made hollow. सपोज कास्टिंग मध्ये तुम्हाला रिक्वायर्ड काय आहे, कोर आहे. कोर म्हणजे काय, हॉलो सेक्शन किंवा होल किंवा ग्रुप एखादा आपल्याला करायचं असेल कास्टिंग मध्ये, तर त्याला काय म्हणतो आपण, त्याला काय म्हणतो, कोर म्हणतो. मग त्या कोरला ज्यावेळी आपण सपोर्ट करतोय, द पॅटर्न मे कंटेन द प्रोजेक्शन नोन ऍज अ कोर प्रिंट्स. आणि त्या कोर जो आहे त्याच्यासाठी जे काही एक सपोर्ट लागतो त्याला आपण म्हणतो कोर प्रिंट्स. सो इफ द कास्टिंग रिक्वायर्ड कोर अँड नीड टू बी मेड हॉलो, त्यावेळी आपण काय करतो, कोर प्रिंट्स त्याला आपण सपोर्टला बसवतो. रनर, गेट्स अँड रायझर युज्ड फॉर फीडिंग मोल्टन मेटल इन मोल्ड कॅव्हिटी मे फॉर्म अ पार्ट ऑफ द पॅटर्न. आपल्याला पॅटर्न तयार करण्यासाठी एक आपण मोल्ड कॅव्हिटी तयार केली विथ द हेल्प ऑफ पॅटर्न.
सो मोल्ड कॅव्हिटी मध्ये आता मला काय करायचंय, मोल्टन मेटल फीड करायचं. सो फॉर दॅट पर्पज वी आर using runner, gates and riser. So we will see in next bit, that is gating system. So you will know the what is mean by runner, what is mean by gates, or what is mean by riser, what are the function of runner, gates and riser. So just remember, runner, gates and riser used for the feeding molten metal in mold cavity. Next function is a pattern properly made and having finished and smooth surface reduce casting defects. आपण पॅटर्न कशासाठी यूज करतोय, टू मेड फिनिश प्रोडक्ट तुम्हाला फिनिश तुमचा किंवा स्मूथ सरफेस फिनिश करायचा आहे, त्याचं जे काही सरफेस आहे तो रोख नसायला पाहिजे, त्यासाठी कास्टिंग डिफेक्ट होऊ नये म्हणून आपण काही करतोय, यूज ऑफ पॅटर्न प्रॉपरली यूज करायचं आपल्याला पॅटर्न. अँड अ प्रॉपरली कन्स्ट्रक्टेड पॅटर्न मिनिमाइजेस द ओव्हरऑल कॉस्ट ऑफ द कास्टिंग. तुम्ही प्रॉपरली पॅटर्न कन्स्ट्रक्ट केला तर त्याच्यामुळे काय होणार आहे, तुमचे मिनिमाइजेस द ओव्हरऑल कॉस्ट जी काय आहे ती मिनिमाइज होणार आहे कास्टिंगची, कारण की डिफेक्ट नाही होणार. त्यामुळं परत तुम्हाला त्याच्यावर सेकंडरी अजून प्रोसेसेस ज्या आहेत त्या कराव्या लागणार नाहीत. तुम्हाला डिरेक्टली काय मिळणार आहे, जो काय ऑब्जेक्ट मिळणार आहे तो ऑब्जेक्ट मिळणार आहे तुम्हाला. सो मिनिमाइजेस द ओव्हरऑल कॉस्ट ऑफ द ऑब्जेक्ट. These are the functions of pattern. What is first function? A pattern prepares a mold cavity for the purpose of making casting. For the purpose of making casting, and pattern may contain projection known as a core prints. If the casting required a core, it need to be hollow. It need to be made hollow. Runner, gates, riser is required for the feeding molten metal in a mold cavity. Pattern properly made and having finished and smooth surface to reduce the casting defects. And if a properly constructed pattern minimizes the overall cost of the product. So these are the functions of pattern. Next is, pattern is a model or replica of the object to be cast. Already we have seen the definition. What is meant by pattern? It is a model or a replica of the object to be cast. And what is pattern size? Pattern size is equal to casting size plus allowance. Casting size plus allowance. Pattern size is equal to casting size plus allowance. Pattern are larger than final object to be made. Pattern हे large असतात than the final object. And the excess dimension is also known as a allowance. जे काय आपण dimension extra देणार आहे त्याला काय म्हणतो आपण, allowance म्हणतो. So please give the heading. Please give the heading pattern and definition of pattern. Write down the definition of pattern. Write down definition of pattern. Pattern is a model or replica of the object to be cast. Pattern is a model or replica of the object to be cast. Pattern size is equal to casting size plus allowance. Pattern size is equal to casting size plus allowance. Third, pattern are larger than final object to be made. Pattern are larger than final object to be made. Final object to be made. And last point, the excess dimension is known as allowance. The excess dimension is known as allowance. Over? Is it over? No, ma'am.
Yes, ma'am. Over. Okay. Give the next heading, applications of the casting process. Applications. We have seen advantages, disadvantages. Now we have to see the applications of the casting process. So what are the applications of casting process? So first is a automobile engine block. जे काय आपण ऑटोमोबाईल मध्ये इंजिनचे ब्लॉक बनवतो त्याच्यामध्ये पण आपण काय करतो कास्टिंग प्रोसेस यूज करतो. सेकंड इज अ सिलेंड्रिकल ब्लॉक. सिलेंड्रिकल ब्लॉक बनवायचे तिथं पण आपण कास्टिंग यूज करतो. किंवा पिस्टन आपण बघितलेत, पिस्टन रिंग किंवा पिस्टन रिंग किंवा पिस्टन ते पण आपण कशापासून बनवतो कास्टिंग प्रोसेस पासून. टूल बेड्स, मशीन टूल बेड्स आपल्याला बनवायचे असतील किंवा एखादे अग्रिकल्चर पार्ट्स बनवायचे असतील, फ्रेम्स बनवायचे असतील तर आपण हे कशापासून बनवतो आपण कास्टिंग प्रोसेसेस पासून बनवतो. सर फर्स्ट ऍप्लिकेशन इज अ ऑटोमोबाईल इंजिन ब्लॉक. ऍप्लिकेशन्स मध्ये फर्स्ट लिहा. फर्स्ट ऑटोमोबाईल इंजिन ब्लॉक. ऑटोमोबाईल इंजिन ब्लॉक in applications of casting processes. Automobile engine block. Second, cylindrical block. Second, cylindrical block. Cylindrical block. Third, piston and piston ring. Piston and piston ring. Fourth, machine tool bed. Machine tool bed. Fifth, agriculture parts. Fifth, agriculture parts. First, automobile engine block. Second, cylindrical block. Third, piston and piston ring. Fourth, machine tool bed. And fifth, agriculture parts. What are the applications? सांगा कोणते कोणते applications लिहिले? Automobile engine block, cylindrical block, piston and piston ring, machine tool bed, agricultural parts. Okay, very good. अजून anyone? प्रसाद शेळके. प्रसाद शेळके आहेत का? सांगा कोणते कोणते लिहिले? ऑटोमोबाईल पार्ट्स, ऑटोमोबाईल इंजिन cylindrical ब्लॉक. block, piston and piston ring, machine tool bed, agriculture parts. ओके. अविराज नागपूर सांगा. What are the applications? Very important question for a oral, practical oral. कुणाला सांगितलं मी आता? अविराज ना? अविराज नागटिक म्हटलं ना? हा, अविराज नागटिक. Am I audible, अविराज? अविराज नागटिक. संकेत वैरागकर. संकेत वैरागकर आहेत का? संकेत वैरागकर सांगा. What are the applications? अनम्यूट करू नका लगेच, सांगा लवकर. संकेत. संकेत वैरागकर आहेत का? येस मॅम. सांगा कोणते कोणते पाच? पहिला पहिला कोणता? ऑटोमोबाईल. आवाज येत नाहीये तुमचा. मोठ्याने सांगा. राम भोयटे आहेत का? राम भोयटे.
absent लावणारे नंबर सगळ्या ज्यांनी अनम्यूट करून येस मॅडम पण म्हणत नाहीत ना आन्सर द्यायचं लांबच ते इथं असून पण तुम्ही काही यूज नाही म्हणून. विनायक गुंगे सॉरी विनायक गुंजे राम भोटे absent विनायक गुंजे absent वैभव झाडकर आहेत का वैभव झाडकर हॅलो हॅलो हा बोला कोणते कोणते आहेत आपल्या ऍप्लिकेशन कास्टिंगचे हा इंजिन ब्लॉक सिलेंडर ब्लॉक पिस्टन रिंग पिस्टन अँड मशीन टूल बेड ॲग्रिकल्चर पार्ट्स नेक्स्ट यश ठिगळे आहेत का What are the advantages of casting processes? What are the advantages of casting processes? मॅम हा कास्टिंग प्रोसेसचे advantages सांगा ऑटोमोबाईल पार्ट्स हम्म, ॲग्रिकल्चर हम्म. अरे मी ऍप्लिकेशन नाही विचारली तुम्ही क्वेश्चन ऐकायला येतोय का What are the advantages हा. of casting processes? येस मॅम Advantages disadvantages पाहिले ना आता आपण यश What are the advantages of casting processes? Before 10 minutes we have learned. यश ठिगळे येस मॅम सांगा ना large parts can be produced wide choice of metal and possible to net shape with no further manufacturing required. Okay, very good. Thank you, ma'am. Next, Rongi Raviraj. What are the disadvantages? What are the disadvantages? Yes, madam. What are the disadvantages of casting process? Poor dimensional control for some processes. Second, Safety hazard. safety hazards, hazards, Environmental hazard. environmental hazards. Okay, Azun. Azun. Okay, very good. Dimensional hazard. काय dimensional Hazard. dimensional hazard काय कसं Disadvantages of casting. आपण काय डायमेन्शनल काय अॅक्युरसी डायमेन्शनल अॅक्युरसी सांगितलं हजार्ड सांगितलं Dimensional hazard. अॅक्युरसी हो डायमेन्शन अॅक्युरसी जे आहे ती कमी येते त्याची तेजस पवार आहेत का Yes, ma'am. What is the definition of pattern? Pattern is a model or replica of the object to be cast. वाचून दाखवली का सांगितली म्हणून पॅटर्न इज अ मॉडेल ऑर रिप्लिका ऑफ अ ऑब्जेक्ट टू बी कास्ट ओके What are the functions of pattern? What are the functions of pattern? Now we ask Patil Satyajit. Functions of pattern. Yes. Pattern is a property made by having finished and smooth surface produced casting effects. काय सांगताय function of patterns Function. किती वेळ झाला पण असतं का लक्ष तुमचं सगळ्यांचं फंक्शन्स ऑफ पॅटर्न बघितलं का आपण हे
मोल्ड कॅव्हिटी साठी आपण पॅटर्न वापरतो. कोर प्रिंट्स a pattern may contain projection that is nothing but a core prints. Runner gates riser यूज करतो कशासाठी? मोल्टन मेटल फीड करण्यासाठी. बघितली की नाही हे पॅटर्न प्रॉपरली मेड असेल तर आपण फिनिश्ड अँड स्मूथ सरफेस फिनिश जे काही प्रोडक्ट आहे ते बनवू शकतो. कास्टिंग डिफेक्ट कमी करू शकतो. पाहिलं की नाही ही स्लाइड आपण? व्हॉट आर द फंक्शन्स ऑफ पॅटर्न? वाचा. A pattern is preparing a mold cavity for the purpose of making a cast. कास्टिंग कास्ट कुठे दिसते तुम्हाला? मेकिंग अ कास्टिंग. Casting. A pattern may contain projection known as core points. If the casting requires a core and needs to be made hollow, runners and gates and risers used for feeding molten metal and mold cavity may be from a part of pattern properly made and having finished and smooth surface reduced casting effect and properly pattern minimized the overall cost of casting. Properly constructed pattern. Constructed शब्द खाल्ला. A properly constructed pattern minimizes the overall cost of the casting. Minimizes the overall cost of the casting. कळते का ह्यातून काय म्हणायचं? काय म्हणायचं ह्यातून? काय केल्यावर मिनिमाइज होती? कॉस्ट, ओव्हरऑल कॉस्ट. Properly constructed pattern जो काही पॅटर्न आहे तो आपण काय करायचंय? प्रॉपरली कन्स्ट्रक्ट केला तर जी काही ओव्हरऑल कॉस्ट आहे ती काय होती? कमी होती. दॅट इज वन ऑफ द फंक्शन ऑफ पॅटर्न. ओके, अप टू दिस एनी डाउट? No, ma'am. Okay, next lecture we will see types of pattern. So please remember this function of pattern, casting disadvantages, casting advantages, steps in casting processes, and applications of casting. Next lecture we will see types of pattern. Please give the presentation. Thank you. Please give the presentation. 1 minute, I will stop the recording.